ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ABC ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ A for apple, B for boy, C for cat and H for हिना। हाँ, मिर्ची वाली हिना। इंडिया दी नंबर 1 रेडियो स्टेशन मिर्ची ते सुन रहे हो जलंधर दी अलार्म मिर्ची हिना नू। बट इधर ABC अज मैं उस बारे सिख रही हां, तुहानू सिखानी है जिहदी नाल ना आपां उन्हां लोकां दी हेल्प कर सकदे हां इन केस ऑफ एमरजेंसी। जो सानू पता नहीं लगता कि अगर आप रोड एक्सीडेंट देखते सानू खुद नू नहीं पता लगता, आप खुद परेशान हो जाते कि ऑन द स्पॉट आप किद्दां बंदे दी हेल्प करिए। उस टाइम ऑन द स्पॉट किद्दां आप हेल्प कर सकते हैं, फर्स्ट एड उन्होंने प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं मिर्ची गिरफ्तार किया है डॉक्टर मनीष शर्मा जी नू। एंड अज आप सिखांगे फर्स्ट एड दी ABC, यानी कि तुहानू पता कि अज है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे एंड मिर्ची दी फर्स्ट एड क्लास भी अज तो शुरू हो रही है, पहला दिन है क्लास दा। सो ABC सीखनी भी बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर स्टूडियो। हेलो सर। थैंक यू मैम। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਰਜਨ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰਸਟ ਏਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਫਰਸਟ ਏਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ। आई एम श्योर, झूठ ना बोलना, जो भी इस टाइम देख रहा है सुन रहा है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਟ ਪਈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ABC ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ABC। ਓਕੇ। A is for antiseptic cream, B is for bandage, C is for cotton or cleaning wipes, D is for drugs or medications like painkillers and antipyretic medicines, बुखार दी दवाई या दर्द दी दवाई, E is for emergency torchlight, yes, F is for face mask, हाँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, G is for gloves, H is for hand sanitizer, yes, I is for बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटे जे पेपर ते तुसी लिख के रख लो इंपॉर्टेंट नंबर्स यू हैव टू कॉल इन केस ऑफ इमरजेंसी। J इज फॉर जिन मेडिसिन से आपको एलर्जी है उसका भी एक लिस्ट छोटा सा आप अपनी फर्स्ट एड किट में रखिए। yes, K इज फॉर किट बॉक्स और किट बैग, L इज फॉर लिक्विड फॉर क्लीनिंग द वुंड इन केस यू मीट विद एन एक्सीडेंट, M इज फॉर योर मेडिकल हिस्ट्री एंड मेडिकेशंस यू आर टेकिंग so that the person who is taking care of you comes to know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। yes, N is for non-adhesive wound cover pad, O is for oximeter। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। P is for plucker, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ shards ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ you can pluck them gently from the face or any splinters। Q is for quick assessment of the patient, quick assessment of the situation and quick response to the situation। R is for remove the patient from the accident site and remove the dirt and debris from the wound। S is for scissors। ਸੀਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਡੇਜ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। T is for thermometer, वो तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। and U is for you can use splints। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿੰਬ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਲਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ABC। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ABC ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? It just took 10 minutes। Okay, and ਇਹ ABC ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। Exactly। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ। You have to take care of your life। ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ?
You need to first aid kit because accident ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Yes. At your workplace, at your home, or at public place. So you should always have a first aid kit ready with you. So there are some basics of first aid like ABC. Again, the role of ABC. It's very simple. A is for securing the airway of the patient. Yes. B is for check for any breathing difficulty. C is for check for circulation या ਉਹਦੀ nabs या pulse. ਜੀ. So this is the ABC of resuscitation of the patient. ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ A to Z ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ. ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਕਰੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर, ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਾਈਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर. पेशेंट बहुत ज्यादा पेन ਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ them. ਐਂਡ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਵੀ ਰੂਟੀਨਲੀ ਸੀ ਟਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ. ਯੈਸ. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਮੇਜਰ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਸੇਵਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ. ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 5 P's which you have to remember. ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, preserve the life of the patient. Second thing is prevent the complications or deterioration of the situation. ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ promote the recovery of the patient. fourth ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ protect the unconscious patients. ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ pain relief. Yes. And there are 2 important C's which you have to follow. First thing is calming down the situation. Yeah. ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. First thing you should know is calming down the situation. Yes. And second thing is calling for medical help. Yes. And ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ. ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. That is the most important thing, that calming the situation. Yes. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭੀੜ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ. ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ You can call the ambulance immediately. Assessing the situation first. How serious is the situation? How is the accident? It's a minor accident or a major accident? Whether there is blood loss or not? Whether the patient is conscious or not? है ना. Pulse देखो patient ਦੀ. Breathing ठीक है कि नहीं है. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ for saving the patient's life. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. There is no harm in using home remedies. We can use. ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Yes. And it is effective also. Yes. So we should not negate the things. They are not bad things. But ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ so that you can prevent the problems which can come if you don't act timely. Yes. And ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ. ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ. Exactly. Right? Any message you want to say? Stay safe and stay healthy, and please wear masks according to the situation which we are going through. ਯੈਸ. ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ. ABC ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼. A for this and B for this. And ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ. ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਔਨ ਮਿਰਚੀ, ਹਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਰਚੀ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਆवर ਸਟੂਡੀਓ. Thank you so much for ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਐਂਡ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ABC. ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵੀਲਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਟ ਰੱਖੀ. ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ. ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਆਰਜੇ ਹਿਨਾ ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ.